اب جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر خوشخبریوں کا موسم ہے اور پاکستان کی عوام کو اب انشاءاللہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے جو یہ ریلیف پاکستان کی عوام کو دیا ہے، میں اس کے اوپر اپنی طرف سے، چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، پورے پنجاب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ ملک میں اب خوشخبریوں کا موسم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کچھ دن میں ایک اور خوشخبری بھی دیں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں بجلی کی قیمتوں میں کمی کا عمل اتنا آسان نہیں تھا۔ کچھ یوٹیوبرز کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی۔ ان لوگوں نے IMF کو خط لکھے، پاکستان کے خلاف سازشیں کی، ان کی سازشیں کامیاب نہیں ہوئی، ملک درست سمت میں گامزن ہے۔ پولٹری مافیا کی لوٹ مار زور پکڑ گئی۔ شہر میں چکن کے دام 1200 روپے کلو تک پہنچ گئے۔ مارکیٹ میں برائلر گوشت 700 سے 800 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا۔ ضلعی انتظامیہ سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد کروانے میں مکمل ناکام۔ شہریوں کا چکن کی قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ۔ سبزی منڈی میں منافع خوروں کی منمانی عروج پر پھلوں اور سبزیوں کی مہنگے داموں فروخت جاری۔ لہسن چائنا 590، ادرک 420، بھنڈی 210 اور اروی 170 روپے کلو میں فروخت ہوئی۔ سیب، کیلا، انار اور انگور بھی غریب کی پہنچ سے دور۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب کا احسن اقدام۔ میٹرو بس سروس کی CCTV کے ذریعے مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ سرویلنس کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا۔ منصوبے سے میٹرو بس سروس زیادہ محفوظ ہو جائے گی۔ املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی بھی ممکن ہوگی۔ کلین مشن کی تکمیل کے لیے DC لاہور فیلڈ میں متحرک سید موسیٰ رضا کا واہگہ ٹاؤن کے مختلف مقامات کا دورہ۔ قائد اعظم انٹرچینج، رامپورہ اور محمد قاسم روڈ پر گندگی کے پوائنٹس کی نشاندہی پر اظہار برہمی۔ MCL تجاوزات کے خلاف بلا امتیاز آپریشنز جاری رکھیں۔ شہر میں موسم کے بدلتے انداز، کبھی تیز دھوپ تو کبھی ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ شہر میں گرمی کی شدت میں بتدریج اضافہ۔ شہر کا درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ لیسکو میں نئے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تعیناتی کا معاملہ پیچیدہ ہونے لگا۔ بورڈ میٹنگ صرف محض دکھاوے تک محدود۔ شاہد حیدر ریٹائر، بورڈ کی جانب سے نئے چیف کی تعیناتی کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ لیسکو میں غیر یقینی صورتحال بن گئی۔ برکا کلا برکی روڈ پر کوسٹر بس الٹ گئی۔ حادثے میں 14 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ طبی امداد کے لیے جنرل ہسپتال منتقل۔ ریسکیو ایمرجنسی گاڑیاں جائے حادثے پر موجود۔ ترجمان ریسکیو کے مطابق حادثے میں کسی شخص کے جاں بحق ہونے کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ غازی آباد گھریلو نچاکی پر 30 سالہ خاتون قاتل۔ پولیس کے مطابق مقتولہ کی شناخت ناصرہ کے نام سے ہوئی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانہ منتقل کر دی گئی۔ ملزم شوہر نوید اور سیف اللہ گرفتار۔ مرکزی ملزمہ ریحانہ کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے بھی جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اوکاڑہ میں آتش زدگی سے 3 بچوں کے جاں بحق ہونے کے واقعے پر اظہار افسوس۔ مریم نواز کی سوگوار خاندان سے تعزیت۔ کمشنر ساہیوال سے آتش زدگی کی رپورٹ طلب کر لی۔ غیر قانونی مقیم تارکین کی انخلاء کی حکومتی مہم۔ IG پنجاب کے زیر صدارت اجلاس انخلاء کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ ترجمان پولیس کے مطابق 1000 سے زائد افراد کو ہولڈنگ سینٹرز پہنچایا گیا۔ اب تک 203 افراد کو ڈیپورٹ کیا جا چکا ہے۔ لاہور پولیس منشیات سے پاک لاہور کے لیے پرعزم۔ انسداد منشیات انٹیلیجنس بیسڈ سرچ آپریشنز تیزی سے جاری ہیں۔ ترجمان کے مطابق رواں سال اب تک 3099 ملزم گرفتار ہوئے۔ ملزمان سے 2675 کلو چرس، افیون، آئس اور ہیروئن برآمد کی گئی۔
तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें न मिलने का मामला इलेक्शन एक्ट में तरामीम के खिलाफ केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस खालिद इसहाक 7 अप्रैल को समाअत करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट वफाकी हुकूमत के वकील को 27A का नोट जमा कराने की हिदायत कर रखी है। बानिया PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दरख्वास्तों पर 10 अप्रैल को समाअत करेगा। अदालत ने तमाम केसेस के प्रोसिक्यूटर्स को भी पेश होने का हुक्म दे रखा है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हर शहरी की जिम्मेदारी। ट्रैफिक पुलिस की 24 घंटे के लाइसेंस और चालानिंग रिपोर्ट जारी कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक 28,600 शहरियों ने लाइसेंस बनवाए। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 35,337 चालान टिकट जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम। कहा कि आज मोहब्बत और रवादारी की रवायात बरकरार रखने का इरादा करने का दिन है। इंसानियत की बका के लिए ज़मीर जिंदा रहना ज़रूरी है। गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूँ हुमरा असलम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि बिजली की कीमतों में कमी के फैसले में बेपनाह मेहनत शामिल है। वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ दिनों में आवाम को एक और खुशखबरी सुनाई जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी से इन लोगों को बहुत तकलीफ है जिन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए IMF को ख़त लिखे। खुशखबरियों का ये सिलसिला चलता रहेगा। अगस्त तक 13 नए सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे जो शमसी तवानाई पर मबनी होंगे। मजीद कहा कि लाहौर में 14 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो को आजमाइशी बुनियादों पर शुरू किया जा रहा है। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहमी के लिए निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। कहती हैं कि बिजली की कीमतों में कमी के फैसले में बेपनाह मेहनत शामिल है। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म की तरफ से कुछ दिनों में आवाम को एक और खुशखबरी सुनाई जाएगी। बिजली की कीमतों में कमी से इन लोगों को बहुत तकलीफ है जिन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करने के लिए IMF को ख़त लिखे थे। खुशखबरियों का ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अगस्त तक 13 नए सहूलत बाजार कायम किए जाएंगे जो शमसी तवानाई पर मबनी होंगे। लाहौर में 14 मकामात पर सहूलत ऑन दी गो को आजमाइशी बुनियादों पर शुरू किया जा रहा है। फसाद पार्टी है जिसको जो है वो पाकिस्तान का रिलीफ कभी भी अच्छा नहीं लगता। जो अपने दौर में जिन्होंने ऐसे ऐसे लोग वजीर लगाए हुए थे जिनके अपने पावर प्लांट थे, जिनका अपना जो है वो बिजली की कंपनियों से ताल्लुक था और वो वजीर भी थे और वो आपको पता ना गर्दिशी कब्जे भी कम करने थे और सब कुछ होना था, कुछ नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को दिया है, मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो एक बिजली के बिलों में जिस तरह पिछले कुछ अरसे में तेज़ी से इजाफा हुआ, उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। वो गर्दिशी कद से भी है, वो IPPs की जो पेमेंट्स थी, IPPs के जो मुआहदे थे, ये तमाम भी मौजूद थी। और अब जो है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर खुशखबरियों का मौसम है और पाकिस्तान की आवाम को अब इंशाअल्लाह पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। हमें पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ, और ये तमाम लोगों के लिए जो है वो एक तकलीफ़ का मुकाम है कि जिन्होंने IMF को ख़त भी लिखे, IMF के जो है वो जाकर दफ्तरों के नीचे धरने भी दिए, लॉबियस्ट फर्म्स भी हायर की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें भी की कि किसी तरह पाकिस्तान जो है वो जो एक ट्रैक पे आ रहा है, जो रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान के लोगों को, वो ना मिल सके। पाकिस्तान का प्रोग्राम IMF का ख़त्म हो जाए, पाकिस्तान को जो है वो किसी भी तरह जो श्रीलंका बनाने का उनका प्रोग्राम और अज़्म था वो पूरा हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह वो श्रीलंका भी नहीं बनने दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब की उनकी टीम ने डिफ़ॉल्ट से भी बचाया इस पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल हो रही है, ये हम नहीं कह रहे, ये जो है वो बैनुल-अक़वामी इदारे कह रहे हैं। पाकिस्तान के इंडिकेटर्स जो हैं वो पॉजिटिव जो है वो हो रहे हैं। तो ये तमाम वो खुशखबरियाँ हैं
جو پاکستان کی عوام کو عید کے فوراً بعد ملی. اور عید کے دنوں میں پنجاب حکومت, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی میں آتی ہوں آپ کے سامنے اور آ کر پنجاب حکومت نے خاص طور پر چیف منسٹر صاحبہ جو عید کے دنوں میں بھی انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کام کیے وہ میں جلدی سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک اپ کرنا چاہتی ہوں, جس میں کچھ نئے انیشیٹوز بھی شامل ہیں. ایک تو جو سہولت بازار ہے, رمضان سہولت بازار, اس کے اندر عوام کو 1 ارب 11 کروڑ روپے کی جو ہے وہ بچت ہوئی ہے. ان تمام جو سبسیڈائز چیزیں ان سہولت بازاروں کے ذریعے اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں جو ہے وہ لوگوں کو ملی. ایک فساد